परम सत्कारयोग गुरु रूपी प्यारी साध संगत जीओ, बड़े ही भागां वाले हाँ कि साडे उत्ते रोज़ ही अमृत वर्खा सतगुरु करते ने। अपने प्रवचनां दे राहीं सानू निहाल करते ने। परम पिता परमात्मा अकाल पुरख अविनाशी ने अज का दिन सानू बख्शिश किया, उहदा कोटन कोटन धन्नवाद। अज फिर सतगुरु साडे उत्ते मेहरबान होण जा रहे ने। आओ उस मेहर दे पात्र बणीए। एक मन एक चित हो के अपनियां मन बिरतियां नू एक मन चित एकाग्र करके अपनी रसना नू करिए पवित्र। गुरु महाराज दी साजी नवाजी फतेह नू करिए सांझा। सारे ही जीव गज के आखो जी, जो बोले सो निरभै। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। कलयुग दे अवतार ज्ञान दे सागर अनाथां दे नाथ धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज ने सानू कल लास्ट विच समझाया कि ज्ञान नाथ उच्चा जे देखिए, गिरिए विच टोए। जो जन पाप कमाम दे नरकां विच टोए। इथों तक मेरे सतगुरु ने अपार कृपा की साडे उपर, असीं कृपा दे पात्र बने। अज अगे महाराज जी सानू की समझा रहे ने, आओ सरवण करदे हां। दुनिया दे विच आईयां चल के आप सच्चियां सरकारां। एहो ही गोपाल रंगला गाउंदे जी दियां तमाम लोक वारां। परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी दी आलाही जोत धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी परम पिता परमात्मा दी वडियाई दे विच अज टुठे ने। महाराज जी कहते दुनिया दे विच चल के आईयां ये सच्चियां सरकारां। एहो ही गोपाल रंगला गाउंदे जी दियां तमाम वारां। महाराज जी कहते ने कि परम पिता परमात्मा जो भारतवाज नूं दर्शन देण वास्ते दुनिया दे विच आए, ओहो ही गोपाल रंगला। महाराज कहते ने ओहो ही गोपाल है गाउंदे जिहदियां तमाम लोक वारां। जिहड़े सारे लोक जिहदियां वारां गाउंदे ने ना, कोई कीर्तन दे राहीं, कोई गा के, कोई जप के उहनूं खुश करदा है ना, ओही एक परमात्मा है जो भारतवाज नूं दर्शन देण आए। वो दुनिया दे विच चल के निरंकार ने साकार रूप धारिया, भारतवाज नूं दर्शन दिते। ते ओही एक परम पिता परमात्मा है, ओही सब दा मालिक है, जिहदियां सारे तमाम तो भाव सारे लोक वारां गाउंदे ने। हिंदू मुसलम सिख ईसाई, वो केवल ते केवल इको ही परमात्मा है जिहड़े सारे लोक ओहदियां वारां गांदे ने। अगे महाराज जी सानू की फरमान करते ने, आओ सर सुन वड भागी राणी अमृत बाणी। सतगुर जी की अमृत कहानी। धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी कहते ने, सुन वड भागी राणी अमृत बाणी। सतगुर जी की अमर कहानी। वड भागी राणी कौन है? इत्थे महाराज ने कहा कि सुन वड भागी राणी अमृत बाणी। सतगुर जी की अमर कहानी। वडभागी राणी है तारा राणी, जिन्हों अक्सर असी मनमुख मूर्ख लोग सुनते हैं। सुनते कित्थे आ? जगरात्यां दे विच सुनते हैं। पर उस राणी की कथा धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज ने बयान की है। अक्सर लोग कहते ने ना, असी कलयुगी जीव कहने कि तारा राणी तो बिना जगराता संपूर्ण नहीं। वो तारा राणी है कौन? असी अधूरे ज्ञान दे मगर भज्जे फिरदे हाँ।
ਇੱਥੇ ਵਡਭਾਗੀ ਰਾਣੀ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਣੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਊਏ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਉਹਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਊਏ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਔਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਊਏ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਜ਼ਰ ਅਮਰ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲਦਰਸ਼ੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਊਏ ਉੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰਾਣੀ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇ ਕੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਰਾਜੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭਗਤਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਜਗਰਾਤਾ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਕਦੀ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਢਾਲੀ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਵਡਭਾਗੀ ਰਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੀ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਅਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋਗ ਵਸਿਸ਼ਟ ਪਰਮ ਪਦ ਜੁਗਤੀ ਆਤਮ ਸੋਧ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ। ਜੋਗ ਵਸਿਸ਼ਟ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਜੋਗ ਵਸਿਸ਼ਟ ਪਰਮ ਪਦ ਜੁਗਤੀ, ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗ ਵਸਿਸ਼ਟ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਸੋਧ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗ ਵਸਿਸ਼ਟ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋਗ ਵਸਿਸ਼ਟ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਵਡਭਾਗੀ ਰਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਖੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਰੁਮਾਲਾ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਰੁਮਾਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਤੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਐਸੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?
ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇੜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਅਲਰਜੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਵਡਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਤ ਪਲਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਰਚ ਕੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ? ਜੇ ਕਦੇ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੁੱਲ ਟਹਿਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਕ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਮੂਰਖਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਆਈਆਂ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਹਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸੂਰਤ, ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਮੂਰਤ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਪੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਮੂਰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਾਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਾਲ ਇੱਕ ਹੈ ਅਕਾਲ। ਕਾਲ ਹੈ ਸਮਾਂ, ਅਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਮੂਰਤ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਪ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਕੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀ ਦੇਖਣ ਆਇਆ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਕੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਹਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਰੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਕੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਰਚਾ ਕੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਾਜ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਪ ਪਰਵਰਦਗਈਆ ਗਾਰਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਹੈ। ਹਰ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ। ਨਿਮਾਣੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਕਾ ਤਾਣ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਕਾ ਤਾਣ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਆਜ਼ਰ ਹੈ, ਅਮਰ ਹੈ, ਤ੍ਰੈ ਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਹੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ 32 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਨਹਾਰਾਂ, ਇਹ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਦਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੇ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੀਏ ਭਾਖਾ, ਵਾਲਮੀਕ ਸਰਬਤ ਕਾ ਰਾਖਾ। ब्रह्मा विष्णु किए भाखा, वाल्मीक सरबत का राखा। भाखा तो मतलब हुंदा कहना, उचारना। ब्रह्मा विष्णु किए भाखा, महाराज कहते ने धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज कलयुग दे अवतार, ज्ञान दे सागर, ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਭਾਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਜੋ ਭਾਖਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਭਾਖਾ, ਵਾਲਮੀਕ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਰਾਖਾ। ਸਰਬੱਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਜ਼ਰ ਅਮਰ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੀਏ ਭਾਖਾ, ਵਾਲਮੀਕ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਰਾਖਾ। ਉਹ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰਤ ਹੀ ਦੇਵ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰਤ ਹੀ ਦੇਵ ਹੈ, ਕਿ ਹੇ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਔਲੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਭਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜੂਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ 84 ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਹਾਈਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।